ಪ್ರಜ್ಞಾದೀಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ಹುಷಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, irrational number ಇದೆ. Mark that problem. Yes, Durgesh, can you read? 3, root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2. What type of number is 3 plus root 2? Irrational antana? Chapter 1, prove that 3 plus root 2 is irrational. Madidiva ee taradella problems. The sum of rational number and irrational number is always irrational. So 3 plus root 2 is always irrational. ಯಾಕೆ 3 plus 2 ನ 5 ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಓಡಮಾಸ್ ರೂಲ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಓದಿದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಓದಿದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೆಂಗ್ ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? We are at the 5th chapter, but still we are recalling first chapter. That's how you should think. Okay, what is the first term? 3. Second term 3. So difference ಏನಾಗಿತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? root 2. 3 plus 2 root 2 minus 3 plus root 2. ಇಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. 3 minus 3 0. 2 root 2 minus root 2 1 root 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 plus 3 root 2 minus 3 plus 2 root 2. ಮತ್ತೆ is it root 2? ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, 3 minus 3 0. 3 root 2 minus 2 root 2 1 root 2. So is the common difference same? Therefore it is an AP. What is the next 3 terms? Next 3 terms ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1. Can you tell the next 3 terms? ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು. 1. ಓಕೆ, ದುರ್ಗೇಶ್ ಹೇಳ. ವೆರಿ ಗುಡ್. 3 plus 4 root 2, 3 plus 5 root 2, 3 plus 6 root 2. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬರೆದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Hope you are understanding the connections. Yes sir. Yes sir. ಈ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಬೇಬಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತರ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, 4 sub question ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಜೈನ್, ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. Friends, definitely it's not AP, correct? Why? There is no common difference. A squared minus A. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ? A cube minus A square. Are those two different? ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ A minus 1 and here it is ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂತಾ ಇಲ್ವಾ? So therefore what we can conclude, it is not an AP. But still note that students, it is a sequence. You can guess the next term. A to the power of 5 ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, 5th sub question. What is the 5th sub question? Root 2, root 8, root 18, 32. So what is the simplification of root 8? ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕೆ 4 and 4 ಹಂಗಾರೆ 16 ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು? root 16. Is it 2 root 2? Students recall. ಏನೋ ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೊಸ ನೀರ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಳೆ ನೀರ್ ಕೊಚ್ಚೋಯ್ತು ಅಂತದೇನೋ ಅಂತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್. What is that? Something new comes, old things gone. ಹಂಗಾಯ್ತು ನಿಮ್ ಕತೆ.
ಏನೇನೋ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈ ರೂಟು ಪಾಟು ಅವೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ರೂಟ್ 8? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 4 into 2 and 4 root 2 is written as 2 root 2. ಯಾಕೆ ರೂಟ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಎ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಬಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವತ್ತಿನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಅದೇ ತರ ರೂಟ್ 18 ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ರೂಟ್ 9 into 2. 9 into 2 ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? 3 root 2. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೆರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ 9th ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 32 ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? 16 into 2. It's 4 root 2. See, please understand, I am writing all the steps. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ರೂಟ್ ಎ ಬಿ ತರ ಇದೆಯಾ? ರೂಟ್ ಎ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಬಿ. ರೂಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ 16, ರೂಟ್ ಎಷ್ಟು? 4. ರೂಟ್ 2 ಇದೆ. So you can write it as 3 root 2 and 4 root 2 like this. Correct? Now students, you can easily note that is the common difference root 2. Common difference root 2 ಇದೆಯಾ? ಇದೆ ತಾನೆ? So is it an AP? It is an AP. So what is the next 3 terms? 5 root 2, 6 root 2, 7 root 2. ಬಟ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ನೀವೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಬರೀರಿ ನೋಡೋಣ ನೀಟಾಗೆ ಬೇಗ. Shall I go further? Okay. Sixth question. Yes, Savanish, you want to tell something? Doubt? Sir, Okay, can you yeah. go back to the previous slide? Yes, sir. Actually, next question ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೇಳಿ. 1 square next, 5 square next, 7 square next. ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 5 years ಬ್ಯಾಕ್. ಹೊಸ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬಂದಾಗ NCERT, ಓ ಸರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, 7 ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 1 square ಎಷ್ಟು? 5 square, 7 square, 73. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 25 minus 1 ಏನು? 49 minus 25 ಏನು? 24. 73 minus 49 ಎಷ್ಟು? ಅದು 24. ಸೊ ಎಲ್ಲ 24 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ AP. ಅದೇನಾದ್ರು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು AP ನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, 7 ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 terms are 97, 1 ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾ? 1, 121, 145. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? No, sir. ಪ್ರಿಯಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. What is that? Write first 4 terms of the AP. Write the first 4 terms of the AP. ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? A and D. A ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, D ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ A ಎಷ್ಟು? 10. D 10. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 10, 20, 30, 40 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಿಲ್ಸೋದು ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್. A -2, D 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. -2, -2, -2, -2 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಯಾವ ತರ AP ಇದು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ AP. ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ AP? ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋದು A1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ D ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ 1 D ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು D ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ D ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಫಿಬೋನಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? 2 ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ನಾವ್ AP ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ D ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೇ, ಈಸಿ. D ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, 10 ಗೆ 10 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20, 20 ಗೆ 10 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30, 30 ಗೆ 10 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40. ಆತರ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏಮ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಐ ನೋ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿ ಇನ್ AP. ಅವ್ರಿಬ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಕಳ್ರು. ಇಡೀ AP ನ ಆಟ ಆಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದೇನೇನ್ ಆಡ್ಬೋದು ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್. A ಎಷ್ಟು? 4. D ಎಷ್ಟು? -3. So how you will start? 4, 4 - 3, 1, 1 - 3, -2, -2 - 3, -5, and so on. But in notice points, is that AP decreasing? AP decrease ಆಗ್ತಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Which is the first negative term? -2. Which is the last positive term? 1. ಈ ತರ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. Which is the first negative term? Which is the last positive term? But you cannot find the highest negative term here, correct? What is the highest negative term? Understand my question carefully. Which is the highest negative term here? Is the highest negative term -2? ಯಾಕೆ? ಇನ್ ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬರೋದು -2 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. -100 ಜಾಸ್ತಿನಾ -2 ಜಾಸ್ತಿನಾ? -2. So the highest negative number is -2. Next, fourth sub question ಇದೆ. A ಎಷ್ಟು? D 1/2. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ 0.5 ಬರ್ಕೋಬೋದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಸಿ ತಾನೆ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. 0.5 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು? -1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -2, -2.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -3. ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಸರಿ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಆಯ್ತು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕಂದ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಆಯ್ತು, ಏನು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ರೆ ನೋಡಿವನು. ಸ್ಕಂದ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ದುರ್ಗೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ವಿಸ್ಮಿತಾ, ಜಯಂತ್, ಓಕೆ, ಡಾಟ್ 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 ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕು. ಸರಿ ಇದೆಯಾ ರೀತಾ? ಈ ಕಡೆ ಭರತ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇರಾಮ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ. ಭರತ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಿಯಾ ಸರಿ ಇದೆಯಾ?
ಅವನಿ ಸರಿಗಿದ್ಯಾ? Sir, we need to add 0.5. ಸಚಿನ್ ಸರಿಗಿದ್ಯಾ? Yes, See, my yes. question is it right or wrong? That's all. Sir, wrong. Wrong. Good. Sir, Sachin. wrong. Sir, wrong. ಸ್ವರ Sir, wrong. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಓವರ್ ಸೈಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ? ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರು ಅಂತ ಇವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ನ, ಇವಾಗ್ಲೇ ಪ್ರೂಫ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ 0.5. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಹೌದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಡೈಲಾಗು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? -1 + 0.5, 0.5, 0.5 + 0.5, 1, 1 + 0.5, 1.5 and etc. Please note this step. Students, ನಾವ್ ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೇನೆ Sir, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ it ಹೊಡೆಯೋದು. should be -0.10. ಇಲ್ಲೇ ಸಾರಿ, ಮತ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಆಗತ್ತಾ? The next 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.5, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1. ಬೇಡಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಜಯಂತ್ ಬೈ. Okay, fifth question, will you try it as a homework, students? ಅದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. So tomorrow we will go for the general term of an EP. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 3 terms to 4 terms ಅಂತಿದೀವಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಏಕ್ದಮ್ 10th term ಬಿಟ್ಟೋಗೋದು, ಏಕ್ದಮ್ 50th term ಬಿಟ್ಟೋಗೋದು, ವಿತೌಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ 49th term. ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ AP. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಡಿ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ to get second term. You are adding d to second term to get third term. You are adding d to third term to get fourth term. So ಈಗ 100th term ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ 99th term ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. But if we learn the general term of an AP, A ಮತ್ತೆ D ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು. A ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. D ಏನೋ? ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. These two people will control the complete AP. That we will learn. Next week ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? We will add the terms. We are listing the terms, right? ಆಮೇಲೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10 + 20 + 30 + 40 ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes, sir. ಜುಲೈ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಜನವರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಈ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್, linear equations in 2 variables, quadratic equations, arithmetic progressions is enough for us to pass. ಪಕ್ಕ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ ಮೋಸನೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಕ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಲೇಜಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಸರ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಸರ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಫೇಸ್ ನ ದಾಟ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಂಜೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಸುಸ್ತಾಗಿರತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಪ್ಪ ವರ್ಕ್ ಪಾಡಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿ ಪಾಡಿಗೆ ಡಬ್ಬಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಲ್ ದೇ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್? ಮನೇಲೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬೇಕಂತ. ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಊರೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಹೊಡ್ಕೋದಂತೆ.
ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ರೈಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಾಟರ್ಡೆ ಹಾಫ್ ಡೇ ಇತ್ತಾ, ಬನ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಮರ್ತೋಯ್ತು. 2 ಸ್ಟೆಪ್ PUC, 3ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಇದು ಅಂತ, 10th ಓದು ಅಂದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಏನೋ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, 3/4 is equal to 2y divided by 1 minus y square ಅಂತ ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೇನಾ ಅಂತ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. y ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? y ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಮಾಡ್ಕೋ ಹೋಗು ಅಂತ. ಅವ್ನು ಸಾರ್ ಗಾಬರಿ, ಸಾರ್ ಯಾಕೆ ಸಾರ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟಿರ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ವ, ಹೇಳ್ಕೊಡ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಲೈ ಅನ್ನೋ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿರೋ PUC ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ 10th ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಿ ದಿಸ್, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 is multiplied to 1 minus y squared and 4 is multiplied to 2y ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, you will get a quadratic equation in y. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲೈನ್ PUC. ನಾನು ಹೆದರ್ಸಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಓದಿದ್ ಸಾಕು ಸರ್, ನಾಳೆ ಓದಿದ್ ಸಾಕು ಸರ್, ನಾಡಿದ್ದೆ. ನೋ, ಯು ಕೆನಾಟ್. ಹಂಗಂತವ್ರು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ,